ایس ٹی اجلاس میں شرکت کرنے باپت وزیر خارجہ ماسکو روانہ چینی ہم منصبس ست ملاقات متوقع ملاقات دوران ایل ای سی معاملس پہ کت بات نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ سنزار ترہم برسی پارٹی لیڈروں طرف مزارس پہ حاضری خراج عقیدت پیش آداب ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھی تہندس خدمتس من حاضر پیش خبرن ہز تفصیل چین تو ہندوستانس درمیان یودوئی سرحدن پہ تناؤ برقرار تت سپز رات دشونی دھرین من تمہ سات مزید مسکری یل ات گولی چلانک واقع پیش آو چینی فوج طرف الزام لگانے آمت ہندوستان فوج طرف آو پینگانگ جھیلس نزدیک سرحد عبور کرنے کوشش کرنے یم پتہ گولی آئی چلانے یم ست دشونی درین من مزید مسکری پید سپزم تہ پاو ژت ایل ای سی ایس پہ وری 1965 پتہ گولی چلانک واقع پیش سپدم The PRA Western Theater spokesperson has issued remarks on September the 7th. The Indian troops illegally crossed the line and entered the south bank of Pangong-so River at the western sector of the China-India boundary. The Indian troops blatantly fired warning shots to the Chinese border patrolling troops who were there for consultation, and the Chinese border troops were compelled to take measures to stabilize and manage the situation. The Indian behavior severely violated our agreements, deliberately created یپر بھارتی فوج طرف وضاحتی بیان جاری کرت ون آمت بھارتی فوج طرف چھن کھانا خلاف ورزی کرنے آمت یل زن فوج طرف چھن نہ سرحد عبور کرنے کوشش کرنے آمت تو نہ گول آمت چلانے بیانس مز آو مزید ون چینی فوج پینگانگ جھیلس نزدیک بھارتی فوجی چوکین کن ینچ کوشش کرنس دوران فوج اکسان کوشش کرم تاہم فوج طرف صبر تحملک مظاہرہ کرنے آمت ذرائع پہ معلوم سپدمت ایل ای سی ایس پہ پیش ین آمت واقع پتہ وزیر اعظم وزیر داخلہ تو وزیر دفاع تفصیلات آمت فراہم کرنے یل زن وزارت دفاع طرف بیانس مز ون آو چین قومی تو عالمی برادری گمراہ کرنے کوشش کران لداخس من ہند چین فوجن درمیان کشیدگی تو گولی چلانک واقع پیش ین پتہ بیجنگ مز میٹنگ ہند سلسلہ جاری تو تت سپد آج شامس وزیر اعظم نریندر مودی سز سربراہی مز کیبنٹ اخ میٹنگ بہل پاش میٹنگ یتھ دوران ایل ای سی ایس پہ جاری کشیدگی متعلق کت بات کرنے یپر آئی سی ڈی ایس بپن راوت سند طرف ترشونی فوجن چھکن ہند سربراہ ست اخ میٹنگ طلب کرنے یا دوران ایل ای سی ایس پہ موجود صورتحالس حوالہ کت بات آئی کرنے ذرائع پہ معلوم سپدمت کابینہ میٹنگ ختم سپدن پتہ یہ سی سی ایس میٹنگ کرنے یتھ مز کی اہم فیصلہ نن روس کے شہر ماسکوس من شنگھائی تعاون تنظیم ہندس اجلاسس من شرکت کرنے باپت آز وزیر خارجہ ایس جے شنکر روانہ سپدمت یتھ دوران اجلاسس من مختلف معاملن پہ کتھن دل دن یل زن ات موقع پہ وزیر خارجہ روسی ہم منصبس ست چینی تو ایرانی ہم منصبس ست ملاقات کر تہ پاو ژت وزیر خارجہ جے شنکر سند طرف آو ایل ای سی کس معاملس پہ کین دہ برہ ون ایل ای سی ایس پہ حالات نازک تو ہند چینس درمیان کشیدگی کم کرنے باپت فوجی تو سفارتی سطح کت بات سٹھا ضروری ہند چین فوجن درمیان یت کشیدگی جاری تت جموں کشیر مز ایئر فورس طرف تو جنگی جہازن ہز مشق تیز سپزمت یا دوران پتمیو کینسو دہو پہ وادی ست کشتواڑس مز اپاچی ہیلی کاپٹر تو دویم جنگی ہیلی کاپٹر تہ گشت کران نظر گئی
مقامی لوکن ہند ون کینچو دہو پہ ایئر فورس طرف راتس تو دہس اپاچی ہیلی کاپٹر نظر گھان یم ست عام لوکن مز تشویش پود سپد نیشنل کانفرنس کے بانی تو شیر کشمیر مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنز 38 برسی آیاز مناونہ یتھ دوران پارٹی طرف مختلف جائن پہ تقریباً ہند سانز کرت تمن خراج عقیدت پیش آو کرنے یل زن پارٹی ہند صدر تو دویم لیڈرو طرف تہندس مزار واقع نسیم باغس مز حاضری دت تہندس حقس مز فاتحہ خوانی انجام آئی دن ات موقع پہ ون ڈاکٹر فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس اخ سیکولر جماعت تو کمیونل ونن والن پزِ گوڑ پنہ پارٹی کن نظر تراؤن شہری کشمیر کا نعرہ کیا تھا؟ شہری کشمیر کا کیا ارشاد؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد تھا اور مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنائی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سبھی اس میں انوالوڈ ہیں، اس میں غربت میں مصیبت میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، بودھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ تو پھر آج ہم کیسے کمیونل ہو گئے؟ اگر کوئی بھی شخص کمیونل پالیٹکس آج کل کھیل رہا ہے وہ بی جے پی کھیل رہی ہے، آر ایس ایس کھیل رہی ہے، یہ تو آپ کو پورا پتہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا اور وہ کھیل رہے ہیں اور اس کھیل میں وہ ڈوب جائیں گے۔ دیکھیے اب 10% 70 تو دیکھا جائے گا۔ یپر آو کولگامس مز مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنز 38 برسی پہ تقریب منعقد کرنے یتھ دوران پارٹی ہندو لیڈر عبدالمجید الارمی، عمران نبی ڈار تو دویم لیڈر تہ موجود اس۔ ات موقع پہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنز خدمات یاد کرت تمن خراج عقیدت پیش کرنے۔ 38ویں برسی تھی شہری کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی، تو ہم نے پہلے ہی کہا، ہمارے لیڈر نے کہا جو گپکار ڈکلیریشن ہے اس میں 5-6 پارٹیاں ہیں اور بھی ہماری پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ کہ ہم انشاءاللہ رحمان تب تک لڑیں گے انشاءاللہ رحمان جب تک وہ واپس نہیں ملے گا، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ ہمیں انصاف وہاں پہ ملے گا، کیونکہ آلریڈی اس کے حق میں جو جج صاحبان ہیں انہوں نے آلریڈی ان کو ایک وجے لکشمی جا اس نے ایک پیٹیشن وہاں پہ دائر کی تھی، اس میں فیصلہ یہی آیا کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا یا کوئی سرکار اس کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتی۔ یپر آو پلوامس مز نیشنل کانفرنس طرف شیخ محمد عبداللہ سنز برسی پہ پروگرام منعقد کرنے یتھ دوران تمن خراج عقیدت پیش آو کرنے۔ قوم جناب حضرت شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا یوم وصال تھا آج، اور یہ دن ہم سے ایسا لیڈر جدا ہوا جس کا خلا مجھے نہیں لگتا ہے وہ کبھی پورا ہوگا۔ کلسٹر یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علموں طرف آز یونیورسٹی حکامن خلاف سری نگر پریس کالونی میں احتجاج کرنا آمت۔ ات موقع پہ آو احتجاجی طالب علموں اگر زن زرت برو یونیورسٹی ہند اکہ نوٹیفکیشن مطابق تم 4ویں سیمسٹرس مز پرموٹ آئی کرنے، تاہم ون یونیورسٹی انتظامیہ طرف تمن دوبارہ امتحان دنس متعلق ون یوان۔ ہمارا جو کرنٹ سیمسٹر 4 سیمسٹر تھا وہ 2 مہینے پہلے کلسٹر یونیورسٹی کے آفیشیل نوٹس کے اکارڈنگ انٹرنل اسسمنٹ میں پروموٹ ہو چکا تھا، جو کہ اب ہمیں آؤٹ آف نو ویئر ہم 5th سیم پڑھ رہے ہیں، ہمیں بول رہے ہیں آ جاؤ ایگزام دے دو۔
4th सेमेस्टर का, जिसका हमें ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, जो हम नहीं चाहते हैं हम 4th सेमेस्टर में फिर से रीअपेयर हो, क्योंकि 3 साल से ऑलरेडी हमें डिले हो रहा है। हम 3 साल से हमारे सिर्फ 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए हैं, हम इससे ज़्यादा अपनी डिग्री में डिले नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा एक टेंटेटिव कैलेंडर बने जिसके हिसाब से हमारी डिग्री तेज़ आगे कंप्लीट हो। महकमा दिही तरक्की मज काम करन वाले मुलाजिमो यम पतमो कैंसो दहो पे काम छोड़ हड़तालस पे आव आज कपवार ब्लाकस मज नरेगा मुलाजिमो तरफ एहतजाज करन। या दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिम इंतजामियास खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल मुलाजिमो तरफ मांग करने आमज तिहंद मसलन जरानस हवाले गसन कदम तुलने यीन युत जन तिमन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। तय पावो एमजी नरेगा मुलाजिम महकमा दिही तरक्की मज जम करने मांग करान। यपर आम लुकन हुंद वन एमजी नरेगा मुलाजिमन हिंद हड़ताल सूत दफ्तरन मज कामकार मुतासिर गोमुत यम सूत आम लुकन मुश्किलात व्यतरन पेवान। हमारी यूनियन ने भी कल हमें बोला हम स्ट्राइक को एक्सटेंड करें, इसलिए स्ट्राइक को एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे हक में कोई गवर्नमेंट कोई फैसला ही नहीं ले रहा है हमारे बारे में। तो हम सबों ने यही फैसला किया, हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइक को जब तक न, अगर ये कुछ कोई फैसला नहीं हो हम अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे सेक्रेटरीट के बाहर, हम जला देंगे। इससे हमें ना ऐसे बैठने से कोई फ़ायदा है ना वैसे बैठने से कोई फ़ायदा, इसलिए बेटर है कि हम अपनी सर्टिफिकेट से जलाएं, हम ऐसे ही बैठेंगे। 23 दिन हो गए ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, हमारी पंचायतें कोई फंक्शन नहीं कर रही हैं, ब्लॉकें कोई फंक्शन नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये लोग जो GRS हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं या PO हैं या MIS वाले हैं, ये हमारे साथ शाना बशाना पंचायतों में काम कर रहे थे। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपील है LG राजौरी मज आवाज आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तरफ एहतजाज करने या दौरान तम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे वन एहतजाजस मज शामिल वर्करों तो हेल्परों तम पतमो कैंसो रेतों पे तनख्वाह नश महरूम यम सम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। तमो कर LG इंतजामिया अपील तिहद तनख्वाह गछ वागुजार युन कर यम तिहद मुश्किलात दूर गछन। हमारी पिछली पे का हिसाब किया जाए, डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि कहाँ तक हमें लिख कर दें कि कहाँ तक हमारी सैलरी कंप्लीट है। सर मतलब ये है कि इनवाइस हमारा हक है, इनवाइस दी जाए हमें, तो हमें डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि कोई इनवाइस नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें पे का पता ही नहीं होता कि कौन कौन से महीने की। लेकिन सिर्फ जब 2019 भी 3 महीने छोड़ के जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल की डाली थी, और इस दफा 2020 में भी 3 महीने छोड़ के अप्रैल की डाली है, तो मतलब कि वो भी 1 महीने की डाली है। मतलब ये कि कुछ वर्करों को कोई 10 और 20 वर्करों की 25,000 रुपया डाला है या 23,500 रुपया डाला, लेकिन हमें वो भी नहीं, किसी को 10,000 में। कोरोना वायरस के मामले में हुरर गसनस हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया प्रत कंसे कोरोना टेस्ट करने लाजमी करार दी। तथ आवाज श्रीनगर जिला इंतजामिया किस हिदायतस पे लाल चौक श्रीनगर महकमा सेहत तरफ अख टेस्टिंग कैंप मुनद कर या दौरान आम लुकन आई टेस्ट कर। अत मौके पे वोन हुकामन ये कैंप मुनद कर मुतासर नफरन हुंद पता लगित वक्तस पे कोविड मुतासर आइसोलेट कर। मेरा नाम फेरोज अहमद है, मैं यहाँ शॉपकीपर हूँ लाल चौक में। तो मेरा आज कोविड टेस्ट हो गया, मेरा नंबर था 42, तो मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा ये नेगेटिव आ गया, बोल रहे मेरा नेगेटिव है। तो ये कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये मेरे को बोल रहे हैं 42 नंबर नेगेटिव है। तो ये प्लीज होना चाहिए ना, इसमें कम से कम कुछ तो सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। कल निकला नेगेटिव निकला हमारा, मगर उन्होंने दिया हमको नंबर हाथ पर लिख के, मगर ये मिट जाएगा। अगर हमको कल कोई दुकानदार आएगा, अफसर आएगा, आपको टेस्ट किया है कि नहीं, मगर हम क्या बोलेंगे? हमको हमारे पास क्या प्रूफ है नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये ऐसे ही छोड़ते हैं। मगर ये डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के मुताबिक तमाम मार्केट की इस वक्त ये सैंपलिंग हो रही है। नहीं, अब मैंने अभी डॉक्टर ये जो टीम बैठी है इनको मैंने कहा है कि जो ये फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद जो ही इनका रिजल्ट आएगा, आप फार्म पे ही इनको रिजल्ट लिखिए, किसी का पॉजिटिव होगा किसी का नेगेटिव होगा। जो दुकानदार पॉजिटिव होगा उसको हम यही हिदायत करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के मुताबिक वो उसी वक्त दुकान बंद करे। जिला रामपुर किस चंद्रकोट इलाकस मज 4 लेन प्रोजेक्टस दौरान ये इलाकस मज रोजन वाले लुकन हिंद मकान नुकसान सपुद। या दौरान इंतजामिया ने तिमन माकूल मुआवजह तो बाजाबत करी हुंद भरोसा दित वादा कर। तत मुतासर लुकन हुंद वन जे तिमन सर आमत वादा आय आज ताम मुकम्मल कर। या दौरान तिम सठा मुश्किलात व्यतरन पेवान। तिमो कर इंतजामिया अपील जे तिमन सर आमत वादा गछन पूर कर युथ तिहंद मुश्किलात दूर गछन।
इलाका दुराट से माइग्रेंट होकर यहाँ पर आए हैं। अब 4 लेन की वजह से हमारे जो मकान यहाँ बनाए थे हमने, ये सब रोड में जा रहे हैं। इधर एडीसी साहब भी आए थे, एसीआर भी आए थे, नायब तहसीलदार साहब भी, नायब तहसीलदार पटवारी सब आए। आज ही देंगे आपको मुआवजा देंगे, लेकिन वरना आज तक हमारे इधर कुछ भी नहीं है। हमारे बाल बच्चों को बहुत मुश्किल पड़ गई है, कहाँ बचाएंगे कहाँ। बारिशों में आज भी मुश्किल से, ये देखो तो त्रिपाल लगाए तो त्रिपालों में हम गुजारा कर रहे हैं। दोनों तरफ से हमारी लेस हो गई और हमारा सब माल भी खत्म हो गया। हमारी खचरे 4 थी मेरे पास, तो 4 की 4 ही मेरी खत्म हो गई। तो इधर आए थे, हमारा पटवारी साहब भी आया था, हमारा ये थाने से पुलिस भी आई थी और सरपंच भी आया था, डॉक्टर भी आया था। अभी तक साल हो गया हमें, मुझे कोई कुछ नहीं। लुरगाम त्राल के लोगों तरफ आज इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हूं इजहार कर शिकायत कर्म अगर जन इंतजामिया तरफ त्राल सुतुर रोडस पे वारियान जायन तारकोल आव त्रावन ताहम नामलू वजूहातों किन लुरगाम पे वागड़ ताम सड़क पे आमुत तारकोल त्रावन तो नच सड़कें शेरपुर आमच कर यम लुकन मज मायूसी तो नाराजगी लबन तमो कर इंतजामिया अपील लुरगाम पे वागड़ ताम ग सड़क पे तारकोल यून त्रावन युथ लुकन बुथिन वल मुश्किलात दूर गछन। लुड़गाम से त्राल तक गवर्नमेंट को मैग्डम बिछाना था, तकरीबन वागड़ से त्राल तक। उन्हें लुड़गाम ग्रिड से शुरू किया, त्राल तक उन्होंने कंप्लीट किया। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि जब हम त्राल पहुंचेंगे उसके बाद हम वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पेज का मसला है, यहाँ थोड़ा ये इलेक्ट्रिक पोल्स थोड़ा शिफ्ट करने हैं, रिप्लेस करने हैं, उसका मसला है। जब सर वो त्राल पहुंचे तो त्राल उन्होंने जब कंप्लीट किया उसके बाद वो भाग गए। फिर हमने एडीसी साहब की नोटिस में लाया, सर ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा यहाँ मौसम खराब है, बारिश हो रही है, अभी मौसम को ठीक होने दो। जी सर दोबारा हमने उनकी नोटिस में लाया तो वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ हमें कोई इशू नहीं है, हमारा ये ठीक है, सब कुछ है, हमें अगले साल डालेंगे, मौसम ठीक नहीं है, मौसम फेवरेबल नहीं है। फिर हमने नवी तहसीलदार साहब से बात की, उसने बोला सर विदिन 2 डेज आप वेट कीजिए, हम थोड़ा बहुत ये ड्रेनेज वेनेज सिस्टम है ओके करना है, क्योंकि थोड़ा सा वेस्टेज उसको गार्बेज को रिमूव करना है। लेकिन सर वो तासीर मस नहीं हो रहे। हर कोई चीज़ है, पीएचई का कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल कोई मसला नहीं है, वायरिंग भी होगी है, डिमोलिशन भी इट इज ओके। अब मसला नहीं है ये मैग्डम से क्यों नहीं करते हैं। यहाँ हमारी यही अपील है आला हुकाम से, स्पेशली डीसी साहब से, सर प्लीज लुक इनटू द मैटर वेरी सीरियसली। हम लोग यहाँ तरस रहे हैं। सोपोर बस सड़क खस्त हाली तो जाय जाय छोट ढेर ताब जमा आसने शिकायत बाबान वोन ड्राइवरों तो मुसाफिरों से बस सड़क खस्त हाली तो ड्रेनेज सिस्टम न आसने किन बस सड़क मज आब जमा सपदन सत ड्राइवरन तो मुसाफिरन मुश्किलात व्यतरीन पेवन। तो अगर जन बस सड़क खस्त हाली हवाल कही आय फिर हुकामन वन तव ताहम आज ताम बस सड़क शेरपुर हवाल कह कदम तुलन आमुत यम किन ड्राइवरन तो मुसाफिरन सठा मुश्किल व्यतरीन पेवन। तमो कर इंतजामिया अपील बस सड़क शेरपुर साफ सफाई तो मरम्मत बापत गन सही कदम तुलन यी। बदकिस्मती से ये बस स्टैंड नहीं है, इसको इन्होंने गोल मार्केट बनाया। इसमें बहुत सारी एजेंसी इसके पीछे है जो इसमें रिश्वत लेते हैं, वो अपना घर बनाते हैं, लेकिन आम लोगों को इधर बहुत परेशानी है। इस अड्डे से बहुत तकलीफ है। यहाँ आप खुद ही मुशाहिदा करिए इस अड्डे की, इसकी हालत देखो कहाँ है। ये कश्मीर प्रोविंस में वाहिद एक है ये अड्डा ऐसा है जो बिल्कुल खस्ता हालत की सूरत में इस वक्त आपके सामने आया है। आप ये देखिए, हमें म्यूनिसिपलिटी वालों ने यहाँ गार्बेज का वो बनाया है, गार्बेज यहाँ पे उधर जमा करते हैं यहाँ, जबकि ये पब्लिक गैदरिंग यहाँ पे होती है। ये जंक्शन है, ये बस स्टैंड है। हजरत वन कि अड़च हालत खराब गम अत मुतलिक बनाए फाइल तो गई तमाम मुतलक हुकामन तान दपान अड़च हालत खराब गम। मैगडम कह सूरत ये छोट से बनोमुत, डस्टबिन बनोमुत म्यूनसिपल काउंसिल वालों ये। अच्छा गुर गुपन कह हदपुर पे ताकि योर न्यू कॉलोनी पे तमाम छोट ग अड़स मज जमा। दोब हजरत तुम वो ये अड़च हालत क्या दोब क्या मैगडम अस वो आज 3 वरी बोजा ये त्रावन मैगडम मगर मैगडम वन सूरत कुन हजरत सन अपील ये हजरत कि मैगडमाइज है कि हमने इसका एस्टिमेट 1 करोड़ 36 लाख है उसको सबमिट किया है और हम अथराइजेशन के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि जो ही हमारे पास अथराइजेशन आ जाएगी हम इसका टेंडर निकाल देंगे। तो हमारे पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रूल निकाला कि हमारे पास पहले ही हर किसी काम का ए होना चाहिए, टेक्निकल सैंक्शन होनी चाहिए, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, उसके बाद ही हम टेंडर निकाल सकते हैं।
مین چوک سوڈرس من ٹریفک جامچ شکایت باوان وون توز روت سفر کرن والس ٹریفک جام گھن ست تمن مشکلات ویترین پیون یل زن کینچن گھنٹن تام ٹریفک جام روزن ست ملازم یا دویم کارباری نفر تہ مشکلاتن مز ہین توز روت مقامی لکن ہند ون ایس ڈی ایم دفتر پلس تھانہ تو میونسپل کمیٹی ہند دفتر موجود آسن باوجود تہ لکن مشکلات ویترین پیون تمو کر انتظامیہ اپیل ٹریفک جام دور کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلن یوت تہند مشکلات دور گھن یپر وون ایس ڈی ایم ژوڑر لکن ہند مشکلات دور کرنے باپت کاروٲیی جاری یل زن بس اڑ دویمہ جائے منتقل کرنے باپت زمین نشاندہی تہ کرنے آمت کہ جب 4 بجے شام کے ہوتے یا 5 بجے تو کم سے کم یہاں سے پل کراس کرنے میں کم سے کم 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں جو کہ 2 منٹ کا سفر ہے. نہ کہیں ٹریفک پولیس نظر آتا ہے نہ کہیں جے کے پولیس نظر آتا ہے نہ کوئی گورنمنٹ سروس نظر آتی ہے. اتنا جام پڑا ہوتا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. اگر کوئی بیمار ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ بیٹھے گا. لیکن اس کے لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹائم کم سے کم یہاں کا جو انتظام ہے وہ ٹھیک ٹھاک رکھے کیونکہ یہاں بہت زیادہ جام ہوتا ہے جس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. اور کل ایک بیمار تھا ایمبولینس میں اور اسے پل کراس کرنے میں یہاں تک 2 گھنٹے لگ گئے یعنی کہ وہ موت کے قریب تھا اور خدا نے اسے بچایا. لیکن کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. جو رانگ پارکنگ والے ہیں جو سومو والے ہیں وہ اس میں بھی سڑک میں گاڑی کھڑا کرتے ہیں اور سواریاں بھرتے ہیں. ان کے لیے مخصوص کوئی جگہ ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں نے کیا کہ ان کے لیے کوئی اڈا ہے لیکن وہ اڈا صرف نام کا ہے کام کا نہیں ہے بلکہ ہر کوئی آتا ہے تو بھی سڑک میں گاڑی کھڑا کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ پھر جام ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کے گلستان نیوز کے وسادت سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس پہ آپ نظر ثانی کیجیے. ہم نے جو ہے میونسپیلٹی کے تھرو ایک اس کے جو وہیکل لفٹ کرنے کے لیے جو سڑکوں پہ وہیکلز ہوتے ہیں ان کو ریگولرلی اٹھواتے ہیں. اور تیسرا ہم نے لانگ ٹرم پلان بھی رکھا ہوا ہے. لانگ ٹرم پلان میں ہم نے یہاں جو ہے اڈے کے لیے ایک زمین بھی رکھی ہوئی ہے. اس کی ایک فائل جو ہے ہمارے گورنمنٹ کے پاس ہے اس میں ایکوزیشن کا پروسیس ہے. وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہاں جو چاڑورا کی جو پرابلم ہے وہ بالکل حل ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے چاڑورا جموں کشمیر انتظامیہ طرف یہ بیک ٹو ولیج 3 شروع کرنک اعلان آو کرنے تو اس 2 اکتوبر پہ باضابطہ پٲٹھۍ شروع یہ کرنے تتھ آو عوامی نمائندو طرف ون جموں کشمیر انتظامیہ طرف یم بیک ٹو ولیج اکس تو دویمس مز تمن ست وعدہ آئی کرنے تم آئی نا آز تام پور کرنے یم ست نہ صرف تمن مز بلکہ عام لکن مز سٹھا مایوسی لبنہ یوان. گراؤنڈ لیول پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس کا تو کیا فائدہ ہے یہ بیک ٹو ولیج کرنے کا. ہمارا تو کوئی کام نہیں چل رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کا کیا کریں گے ہم. بیک ٹو ولیج جو 3 ہے اب کیا فائدہ ہے یہ کرنے کا. ہم نے جو پچھلی 2 بار جو بیک ٹو ولیج ہوا تھا جو کامیں دی تھی کوئی کام بھی نہیں ہوئے. صرف ایک کام ہوئے جو PH کا تھا 2 لاکھ کا تھا وہ کام بس وہی ہوا اور کچھ نہیں. ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کا کیا کریں گے. اسی یہ افسر وہ کیا اسے بلانے کے. ناظرین ست ووت کٲشُر خبرنامہ اند دیو اجازت خدایس حوالہ.